Friends, very good morning to all. Today we can discuss about different forms of business organization. In our last classes we were discussing about what is business and different concepts of business and industries, types of industries, everything we discussed. Now let's move towards different forms of business enterprises. So first is mainly the sole proprietorship and then partnership, then joint stock companies or corporation and cooperative organization, and the last one is one-man company. Okay, mainly 5 types of business organizations or business enterprises are the sole proprietorship, partnership, then joint stock companies or corporation, cooperative organization, and one-man company. Then, what is the sole proprietorship? You might be heard about sole proprietorship. Okay, let's go in detail. Sole proprietorship, we know it is the simplest and most common form of business ownership. Okay, large form of business ownerships are there, and among this, the most simplest and common form of ownership is known as sole proprietorship. And here, what is happening is that sole proprietorship is the business owned and run by someone for their own benefits. Okay. Some people or some person will run the business, or they will own the business for their own benefits, not of others. So generally one person will own and run this business. Okay, then it is an unincorporated company that is owned by one individual only. And the owner is fully liable for all liabilities incurred by the company. Okay, while running the business or while operating the business, it may have to come across different kinds of liabilities or debts. Okay, so this single owner, sole proprietorship means a single ownership. Okay, so this single owner is fully liable and responsible for all the liabilities incurred by the company. Okay, and since there are only one person or one individual as the owner, this entrepreneur may choose this option if they want to retain full control of the company. Okay, he can decide whether he can add or whether he has to add someone as additional partner. Okay, or he can continue this ownership by himself. Okay, so it depends upon his willingness to retain the full control over the company. So if he want to retain the full control, then he can choose this option, that is sole proprietorship. Okay, so the business existence is entirely independent on the owner's decision. That means if the owner decides to end the business, then he can. No other legal formalities are there. Okay, but in other forms, number of legal formalities and procedures have to be adopted. But here what is happening is that only single owner is there, so he can decide whether to continue or whether to stop the business. If he want to stop, then he can. Okay, no limit. This is what is known as sole proprietorship. Okay, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ഓൺ ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ മാത്രം ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഫോമാണ് എന്ത്, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു അൺഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അയാളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസിനും അയാൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ലയബിളായിട്ടുണ്ടാവുക. എല്ലാ ബാധ്യതകളും സ്വയം വീട്ടിക്കൊള്ളണം. മനസ്സിലായല്ലോ, വേറെ ആരും അയാളുടെ കൂടെ ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഫോം, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ബിസിനസ് ഫോം സാധാരണ കേസിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കൽ എപ്പോഴാണ്, അയാൾക്ക് സ്വയം, അതായത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോള് തനിക്ക് മാത്രം കിട്ടണം, വേറെ ആരും കൂടെ വരരുത്. ഓക്കെ, വേറെ ആരും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വില്ലിങ്നെസ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഫോമിനെ അയാൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി ഓണേഴ്സ് ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഓണർക്ക് തീരുമാനിക്കുക അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ,
അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണോ, മോഡേണൈസ് ചെയ്യണോ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ, ഓക്കെ, അതൊക്കെ അയാൾക്ക് മാത്രം, കാരണം വേറൊരാളില്ലല്ലോ. സോ ഹീ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ടു ഡു. മനസ്സിലായല്ലോ. എന്താ പറയുക, എൻ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഓണേഴ്സ് ഡിസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, firstly we can discuss about the advantages. That is, the main advantage of sole proprietorship is all profits are subject to the owner. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ദ ഓണർ. മനസ്സിലായാലും അവിടെ പാർട്ട്ണർ ഇല്ല, ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമാണ്. സോ ഓൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഓക്കെ, ബൈ ദിസ് സിംഗിൾ ഓണർ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് വെരി ലിറ്റിൽ റെഗുലേഷൻ ഫോർ ദി പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കോർപ്പറേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ്, ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കമ്പാരറ്റീവ്ലി ലിറ്റിൽ റെഗുലേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക റൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഓണേഴ്സ് ഹാവ് ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വെൻ റണ്ണിങ് ദ ബിസിനസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഓണേഴ്സിന് ദേ ക്യാൻ ഡിസൈഡ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി അണ്ടർ ദെയർ കൺട്രോൾ. സോ ദേ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ടു ഡു, how to do, when to do, like that. Okay, so total flexibility can be enjoyed by this owner. Okay, പിന്നെ എന്താണ്, വെരി ഫ്യൂ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഓൺലി ബിസിനസ് ലൈസൻസ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രം മതിയാവും പല സമയങ്ങളിലും. സാധാരണ കേസിലുണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ, നമ്മൾ വാട്ട് എവർ ബി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്, നമ്മൾ വൈൽ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് some legal procedures may be there, say for example obtaining a business license, like that. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അല്ലാണ്ട് വലിയ കടമ്പകളൊന്നും എവിടെ ഇല്ല ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേസമയം ഇതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ്, ഓണർ ഇസ് 100% liable for business debt. Okay, നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്, while doing the business we are doing or we are planning to do the things in future. Okay, so the future is totally uncertain. Sometimes the situations may turn to be favorable or unfavorable. Okay, so if the situations are unfavorable to the company, okay, we have to incur some debts. ഓക്കെ, നമുക്ക് കടം കുടുങ്ങും, നമുക്ക് ബാധ്യതകൾ വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഓണറാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നോ വൺ ഇസ് ദർ ആസ് ഹിസ് പാർട്ട്ണർ. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടും, എല്ലാ പ്രോഫിറ്റും അയാൾക്ക് മാത്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനായിട്ടും ആരുടെ ഷോൾഡറിലാണ്, ഈ സിംഗിൾ ഓണറിൻ്റെ ഷോൾഡറിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ഓണേഴ്സ് പേഴ്സണൽ റിസോഴ്സ്. ഇക്വിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഓണർ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഹാവ് ടു ബി ടോട്ടലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദിസ് സിംഗിൾ ഓണർ. മനസ്സിലായല്ലോ, അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് അയാളുടെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ മുഴുവനായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആരാണ്, ദിസ് സിംഗിൾ ഓണർ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫർ. ഈ ഇങ്ങനൊരു പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്, ഈ ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അയാൾക്ക് ലാഭകരമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിർത്താനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് അത് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻകം. ഓക്കെ, സാധാരണ കേസിൽ ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് ഇൻകവും പേഴ്സണൽ ഇൻകവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ല, ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ബോത്ത് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദി സെയിം. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇസ് ഓവർ. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പാർട്ണർഷിപ്പ്. What is partnership? That is, as the name states, a partnership is a business owned by two or more people known as partners. Okay, so in case of sole proprietorship, only that term indicates that only a single individual or a single proprietor. Okay, but here what is happening is that two or more people will be there, at least two people will be there. Okay, so two or more people, and these people are known as partners. So these partners jointly doing the business.
Okay, so a single business unit is run by a group of persons who are known as partners. So owners in a partnership are responsible for the liabilities of the firm. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഗിൾ ഓണറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഹോൾ ലയബിലിറ്റി ഓർ ഹോൾ ഡെപ്റ്റ്സ് അല്ലേ. 100% ലയബിലിറ്റിയും അയാളുടെ ഷോൾഡറിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ദർ ആർ സം പാർട്ട്നേഴ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഹിം അല്ലേ. ഹി ഈസ് നോട്ട് അലോൺ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അയാൾക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ്സ് ആ ഫേമിൻ്റെ ഡെപ്റ്റുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികൾ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, ആരൊക്കെയാണ്, എല്ലാ ഓണേഴ്സും, അതായത് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും റെസ്പോൺസിബിളാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പ്, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ടൈപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്സ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണത്. അപ്പോൾ അതിൽ ജനറലും അതുപോലെ ലിമിറ്റഡും. ഓക്കെ, ജനറൽ ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർഷിപ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പ്? ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ഓണേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ദെയർ മണി പ്രോപ്പർലി, property, labor, etc. to the business and are both 100% liable for business debt. ഓക്കെ, അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2% നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 2 പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 2 പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദെയർ മണി. വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്? ഓൺലി ദാറ്റ് സിംഗിൾ ഓണർ അല്ലേ, ആ സിംഗിൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് പൈസയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, എത്ര ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദെയർ മണി, പ്രോപ്പർട്ടി, ലേബർ, എവറിത്തിങ് ടു ദ ബിസിനസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ ബോത്ത് 100% ലയബിൾ ഫോർ ബിസിനസ് ഡെറ്റ്. അപ്പോൾ 2 പേരാണെങ്കിൽ ആ 2 പേരും അവർ മണിയായിട്ടും പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടും ലേബറായിട്ടൊക്കെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 പേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഷോൾഡറിലല്ല കിടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ആർ ഹെൽഡ് ലയബിൾ ഫോർ ദി ഡെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ even if you invest a little into a general partnership, you are still potentially responsible for all its debts. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാഷേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ, കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ കമ്പാരറ്റീവ്ലി. ഇപ്പം 70:30 എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാലും നമ്മളെന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. നമ്മൾ വി ആർ പൊട്ടൻഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദി ഡെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. മനസ്സിലായല്ലോ. ഞാൻ ഇത്രേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ, അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര കട ഏൽക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മളെല്ലാ കടത്തിനും നമ്മളും എന്താണ് ഈക്വലി നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിളാണ്. അതാണ് ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ഫോർമൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫോർമൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്, അതായത് ഓറൽ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർഷിപ്സ് അലോ ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു ലിമിറ്റ് ദെയർ ഓൺ ലയബിലിറ്റി ഫോർ ബിസിനസ് ഡെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരുടെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കടബാധ്യതകൾക്ക് ഇവരുടെ ലയബിലിറ്റിയെ അവർക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ. ടു ദ പോർഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അതായത് ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം 70:30 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ക്യാഷ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഓക്കെ, കടം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ റേഷ്യോയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. ആ കംപ്ലീറ്റ് കടത്തിനും ഈ 2 പേരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മതി നമ്മളുടെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു 1 lakh rupees ഡെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 70:30 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് 2 പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ 70,000 ഒരാളും 30,000 മറ്റേ ആളും സഹിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായല്ലോ. അവിടെ അവരെത്രയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓണർഷിപ്പ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിലെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദ കമ്പനീസ് ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ്. ഓക്കെ, this is about limited liability. Okay, then let's discuss about different advantages and disadvantages of partnership.
എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദ ബിസിനസ്. ഓക്കെ, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഹോൾ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ലേ. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ്, യെസ് ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ബീങ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതെന്തായി, യെസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ. സോ ദിസ് മോർ ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. ഓക്കെ, each partner shares the total profit of the company. സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഒരാളായിരുന്നു എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ദർ അല്ലേ, പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ദർ. സോ ഇഫ് എനി പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് എമംഗ് ഓൾ ദി പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പാർട്ണേഴ്സ് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പാർട്ണേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ, അവർ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ മേക്ക് എനി ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ദേ ക്യാൻ ഡു അക്കോർഡിംഗ്ലി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പ്, ഫോർമൽ ഓർ ഇൻഫോർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസ് കുറവ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിനാണ്, അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ. പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് ഓർ കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റീസ്, then this establishment of this kinds of a partnership business, okay, it is very low, expense is very low. Then at the same time it suffers some drawbacks or disadvantages. Okay, ഏതൊക്കെയാണ്, each partner is 100% responsible for debt and loss അല്ലേ. അതായത് ഈ ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ പാർട്ട്ണറിനും എന്തുണ്ട്, ഡെപ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ലോസിന് റെസ്പോൺസിബിളാണ് അവരെല്ലാവരും. ഒരാളും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ഓക്കെ, ആരൊക്കെയാണോ അതിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരെല്ലാവരും എന്താണ്, ദേ വിൽ ബി ഹെൽഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർ ഹെൽഡ് ലയബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിംഗ് ദ ബിസിനസ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഈസി. എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിൽക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് പിന്നീട് അത് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ കണ്ടെത്തണം. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പം 4 ആൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 2 ആൾ കൂടി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റൂല അയാൾക്ക്. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറെ കണ്ടെത്തണം. മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് അതൊന്നും എല്ലാം കൂടെ ഊരിപ്പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ണർഷിപ്പ് എൻഡ്സ് വെൻ എനി പാർട്ണർ ഡിസൈഡ്സ് ടു എൻഡ് ഇറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ അത് എൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ്. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് എന്താ പറയുക ബിസിനസ് അവർക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പുതിയ ഫേം, അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ 3 ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയാണ് ഇനി മുതൽ ഞാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷേ മറ്റേ 1-ാമത്തെ 3-ാമത്തെ ആൾക്ക് അത് തുടർന്ന് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യത്തെ ഫോം അതായത് 3 പേരുള്ള ആ ബിസിനസ് അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യണം, നിയമപരമായിട്ട് അവർ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റിലെയും തേർഡിലെയും ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആ ബിസിനസ്സിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി അതിൽ പാർട്ട്ണറായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺസ്. മനസ്സിലായല്ലോ. പക്ഷെ ഫസ്റ്റിലെ ആദ്യമേ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഇനി ഇല്ല, അത് ക്ലോസ് ആയി. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത്, അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു, ദെൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത്, ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അഥവാ കോർപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, എന്താ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, that is, it is a business entity in which shares of the company's stock can be bought and sold by shareholders. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, എല്ലാവരും കേട്ടതല്ലേ.
സോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഷെയർസ് ഓർ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽ ബി ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഷെയർസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇപ്പം 10 ലക്ഷമാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്കിൽ ആ 10 ലക്ഷത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് 10,000 രൂപയുടെ ഷെയറുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയറുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയറായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആ കമ്പനിയിൽ എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടാകും? 10 ഷെയർ ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അപ്പം ഈ 10 ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാം, ദേ ക്യാൻ ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഷെയർ ഉള്ള ആളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ആ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ വീണ്ടും വാങ്ങാൻ പറ്റും, കമ്പനി വീണ്ടും ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഹി ക്യാൻ സെൽ. ഓക്കെ, അതാണ് അത്തരം ഒരു ബിസിനസ് ഫോമാണ് എന്ത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആർ കൺസിഡേർഡ് എ ലീഗൽ പേഴ്സൺ. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു നിയമപരമായിട്ട് ഒരു ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, കമ്പനി സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ദർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓൺസ് ദ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ദെയർ ഷെയർസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ, അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഷെയർ കയ്യിലുള്ള ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിൻ്റെ ഓണറാണ് ആര്, ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ വൺ കമ്പനി ഇറ്റ് സെൽഫ് മേ ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡറും എന്താണ്, എത്ര ഷെയർ ആണോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ അത് ഓൺ ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 10 ഷെയറാണ് കമ്പനിക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ 2 ഷെയർ ഒരാളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, 3 ഷെയർ വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ, 4 വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ, അങ്ങനെ പല പ്രൊപ്പോർഷനിലായിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പല ആളുകളുടെയും കയ്യിലെങ്കിൽ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അവർ ആ കമ്പനിയിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദെയർ ഷെയർസ് ടു അതേഴ്സ്. മനസ്സിലായല്ലോ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ അങ്ങനെ പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ അതൊന്ന് ഒന്നുകിൽ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോരണം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാം, വിൽക്കാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എനി എഫക്റ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. അതായത് കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റൂല, ഒരു രീതിയിലും അത് കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയർ വേറെ ആൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതേസമയം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലാണെങ്കിൽ 2 ആളുകളുള്ള സമയത്ത് ഒരാൾ പറയണ എനിക്കിനി താല്പര്യമില്ല തുടരാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് അവരവിടെ ആ ഫേമിൻ്റെ ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി അല്ലേ അത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതേ ബിസിനസ് മറ്റേ ആൾക്ക് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ തുടരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാളെയും കൂടെ പാർട്ണറായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പുതിയ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫേമായിട്ട് അവർക്കതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് പഴയത് ഒരാൾ പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡായി. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ്, വിത്തൗട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എനി എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി, ഇഫ് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡർ വാണ്ട്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഹിസ് ഷെയർ ദെൻ ഹി ക്യാൻ ഡു. ഓക്കെ, ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി. മനസ്സിലായാലും ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും. ഓക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ലിമിറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റി ടു ദ ഓണർ ഓഫ് ടു ദ ഡെപ്റ്റ്സ് ഓർ ലോസസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണറിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതയ്ക്ക്, കമ്പനിയുടെ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓണേഴ്സിൻ്റെയും ബാധ്യതകൾ അതെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റാണ്. എങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെത്ര ഷെയർ ആണോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത്രയും ഷെയറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവർ ഡെപ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാവരും ഡെപ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദം.
the liability will be incurred. Okay, then profits and losses belongs to the corporation. മനസ്സിലായല്ലോ, അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റും ലോസുകളൊക്കെ അത് ആരുടെയാണ്, ആ കമ്പനിയുടെയാണ്, ആ കോർപ്പറേഷൻ്റെതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമംഗ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ന്യൂ ഓണേഴ്സ് ഫെയർലി ഈസിലി. എന്നുവെച്ചാൽ if one person wants to transfer his share of a company or corporation to someone else, then he can transfer it very easily and fairly. Okay, then personal assets cannot be seized to pay for business debts. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ അസറ്റ്സ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ എന്താണ്, പേഴ്സണൽ അസറ്റ്സ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെപ്റ്റുകൾ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീസ് ചെയ്യപ്പെടില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ. അതേസമയം ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ വെരി കോസ്റ്റ്ലി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്പർ ഓഫ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി. അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ കോർപ്പറേഷൻ ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി. കോർപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റും എന്താണ്, കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് പേപ്പർ വർക്ക്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ കമ്പനി ബിസിനസ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെബിയുടെ അങ്ങനെ പല കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ദേ ഹാവ് ടു ഫോളോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദിസ് form of company. Okay, then with some exceptions corporate income is taxed twice. Okay, these are all the joint stock companies. And fourth form of business organization is cooperative organization, not corporation, cooperative organization. Okay, what is cooperative organization? We know it is a voluntary organization of usually economically weaker section, not always. Okay, usually economically weaker sections of the society will start this kinds of voluntary organization, and the feature is that they will join together to achieve a common objective. Okay, by fighting against some social labor through working collectively according to established principles of cooperation. Okay, so all the features are mentioned here. That is, it is a voluntary association. No one will compel some person to become a member of the cooperative society. Okay, they will voluntarily join and they will join together to achieve some common objective. Okay, the objective of all these persons or all the members of the society will be the same. Okay, say for example to fight against some social labor or for the benefit of the society or for the benefit of these members. Okay, according to the established principles. This is what is known as cooperative organization. Okay, and a cooperative society, whenever it is started, it must be registered under the Cooperative Societies Act 1912. ഓക്കെ, രണ്ട് ആക്റ്റുകൾ, ഒന്നുകിൽ 1912 കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ ഓൺ രജിസ്ട്രേഷൻ, ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദ സൊസൈറ്റി ബിക്കംസ് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്. ഓക്കെ, അതൊരു വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളതിലുപരി അതൊരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിനെ കാണുക. മനസ്സിലായല്ലോ. അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കും, ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വിത്ത് പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ്, ഫ്രം വേർ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദി സൊസൈറ്റി വിൽ റേസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓർ കോപ്പറേറ്റീവ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി റേസ്ഡ് ഫ്രം ദ മെമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വോളണ്ടറി അസോസിയേഷനാണ്, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വളണ്ടറിലി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ആളുകൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്, ത്രൂ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്.
ഓക്കെ. ആൻഡ് അതല്ലാതെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളത്. ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ, ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താണ് ഒന്ന് പറയുന്നത്, ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ്. അവിടെ എത്രയാണ് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓരോരുത്തരെന്ന്, അതല്ലെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണെന്ന് അവിടെ നോക്കില്ല. എന്താണ്, ഈച്ച് മെമ്പർ, ഓക്കെ, ഈച്ച് മെമ്പർ വിൽ ഗെറ്റ് ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഡെമോക്രാറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ തന്നെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, റൺ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? സൊസൈറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ. വളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത്, നോ വൺ വിൽ കമ്പൽ അനദർ പേഴ്സൺ ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ. ഇഫ് ഹീ ഹാസ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു ജോയിൻ, ഹീ ക്യാൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊരിക്കലും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാറില്ല പൊതുവെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത്, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കും, എ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ, കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം 10 പേഴ്സൺ നീഡഡ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം 10 ആളെങ്കിലും വേണം. മനസ്സിലായല്ലോ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് മോട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് അല്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്താണ്, സർവീസാണ്. ഈ മേ ബി ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഓർ ഈവൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സർവീസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിനാൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫിനാൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ. ദെൻ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കടബാധ്യതകളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എന്താണ് അതിലേക്ക് ആ കടത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് കടം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ഷെയർസ് എത്രയാണോ, ഓരോരുത്തരും ക്യാഷ് എത്രയാണോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് മതി അവർ ആ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കൽ. ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ 1 man കമ്പനി അഥവാ 1 person കമ്പനി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. 1 man കമ്പനി അതല്ലെങ്കിൽ 1 person കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ്, ദർ ഇസ് ഓൺലി 1 director 1 shareholder. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പേഴ്സൺ കമ്പനി. സോ 1 person കമ്പനിയും സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പും സെയിം ആണോ, അതല്ല അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസുകളുണ്ടോ നോക്കല്ലേ നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ 1 man കമ്പനിയിൽ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു കമ്പനിയാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ദർ ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. ഓക്കെ. അതേസമയം സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓണറും എൻറ്റിറ്റിയും എന്താണ് സെയിം പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അല്ലാണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിനായിട്ട് മാത്രം എന്തില്ല, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല, ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല. ഓണറിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1 man കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ദ ലയബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. Okay, in case of sole proprietorship, yes, it is unlimited. Then what is the case of debt? 1 man company ആണെങ്കിൽ not the sole responsibility of the owner. അതാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഓണറിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയല്ല ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ ബാധ്യത കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സിംഗിൾ ഓണറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഉത്തരവാദിത്വം ആ കടം വീട്ടാനുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ്, എവിടെ നിന്നാണ് ഫിനാൻസ്? ഓക്കെ, ക്രെഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി കമ്പനിയാണ് മെയിനായിട്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മാൻ കമ്പനിയിൽ. അതേസമയം സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്, ആ ഓണറിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. മറ്റേത് കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റെക്കോർഡാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വൺ മാൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വിൽ നീഡ് ടു രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് സച്ച്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതേസമയം സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോമാണ് എന്ത്? സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ടു ഡ്രോ അ പേപ്പർ ഡിക്ലെയറിങ് ഇറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വൺ മാൻ കമ്പനി ആകുമ്പോൾ അതൊരു കമ്പനി എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് വരും, പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ടാക്സ്. ഓക്കെ, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഓണർ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം എന്താണ്, ഇത്രയും കേസാണ്, ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ വൺ മാൻ കമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് or queries, please send me through mail or in our class group. Okay.